Good evening, everyone. So today we'll start with heat and thermodynamics. So first, let us look at some methods in which heat is transferred from one body to another body. First, for solids, we use conduction. So first, when I say heat transfer through conduction, so in case of conduction, if you maintain two ends of a solid at different temperature, so rendu side vara temperature vechirukrappa some heat will flow through the solid. So the amount of heat flowing through the solid is directly proportional to the temperature difference across the two ends. So if I take a rod, so ஒரு solid rod, இந்த பக்கம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு temperature T1 maintain பண்றோம், இந்த பக்கம் வேற temperature T2 or sometimes theta1 theta2 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். So in this case, when you have two different temperature and T1 is greater than T2, so that is equivalent to heating the rod from one side. So if I heating the rod from one side, then the heat will flow through the rod to the other side because you are maintaining higher temperature on one side. So இந்த பக்கம் higher temperature maintain பண்ணும்போது இந்த rod வழியா heat வந்து high temperature to low temperature flow ஆகும். So rate of flow of heat, that is given by dq by dt, heat flown by time taken, that's the rate of flow of heat. So the rate of flow of heat is directly proportional to the temperature difference T1 minus T2. So and ரெண்டுக்கும் ஒரு relation நம்ம எழுதலாம் in terms of thermal conductivity of the rod and thermal resistance of the rod. So இந்த இதுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு current electricity மூலமா ஒரு relation கொடுக்குறேன், அதை வச்சு கம்பேர் பண்ணா question சால்வ் பண்ண உங்களுக்கு மெத்தட் ஈஸியா கிடைக்கும். So இந்த T1 minus T2, this temperature difference is equal to dq by dt, rate of heat flowing through the rod, multiplied with some constant which is called as thermal resistance. So the thermal resistance அப்படிங்கிறது வந்து is a property for this particular rod. So thermal resistance ஓட வேல்யூ நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா, where this RTH is equal to L by K into A, where L is the length of the rod. What is the length of the rod? L. And A is the area of cross section. In the area valiya heat flow ஆகுது. So area of cross section of the rod is A, and K is called as thermal conductivity, coefficient of thermal conductivity for the rod. So in this case, RTH is equal to L by Ka. இதை நீங்க வந்து சிம்பிளா இதே நமக்கு கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டில வரும். என்ன ரிலேஷன் வரும்? ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கு அப்படின்னா இந்த பக்கம் ஒரு டெம்பரேச்சர் V1, சாரி வோல்டேஜ் V1, அந்த பக்கம் வோல்டேஜ் V2. So voltage drop across resistor delta V, V1 minus V2 is equal to current passing through the resistor into R. So V1 minus V2 is equal to V is equal to IR. Voltage drop across resistor is current through the resistor into R, and I is rate of flow of charge, charge flown by time taken. Correct? So I is charge flown by current taken. So dq by dt, அதுக்கு பதிலா charge flown by time taken, currentக்கு பதிலா rate of flow of heat, temperature difference பதிலா potential difference. So instead of potential difference, equivalent to temperature difference. So this is resistance of the rod, this is thermal resistance for the rod. So இதுதான் உங்களுக்கு ரிலேஷன். இந்த மாதிரி நம்ம ரிலேட் பண்றதுல என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப ரெண்டு ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, இப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா
இந்த பக்கம் ஒரு வோல்டேஜ் V1, இந்த பக்கம் ஒரு வோல்டேஜ் V2. உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதணும்னு தெரியும். ரெண்டு ரெசிஸ்டரும் சீரிஸ்ல இருக்கு, R1 R2. ரெண்டு ரெசிஸ்டர் சீரிஸ்ல இருந்ததுன்னா கரண்ட் ரெண்டுலயும் சேமா இருக்கும். அதே மாதிரி இங்க வந்து ரெண்டு ராடு கனெக்ட், ஒண்ணுக்கு அடுத்து இன்னொன்னு கனெக்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா கரண்ட்டுக்கு பதிலா ஈக்குவலண்ட் என்னது? கரண்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்ட் ஹீட் ஃப்ளோ, ரேட் ஆஃப் ஹீட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த ராட். ஸோ ஹீட் ஃப்ளோன் பை டைம் டேக்கன் வந்து ரெண்டு ராடுக்கும் சேமா இருக்கும், இதே ஈக்குவலண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து நம்ம கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி மூலமா சிம்பிளிஃபை பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ரெண்டு ராடு ஒன் ஆஃப்டர் த அதர் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த பக்கம் நம்ம ஒரு டெம்பரேச்சர் T1 மெயின்டைன் பண்றோம், இந்த பக்கம் ஒரு டெம்பரேச்சர் T2 மெயின்டைன் பண்றோம். நடுவில் வந்து ரெண்டு ராட் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒன் நெக்ஸ்ட் டு அதர், the two rods are joined here. ஸோ இந்த ராடுக்கு வந்து ஒரு லெங்க் L1 இருக்கு, இந்த ராடுக்கு ஒரு லெங்க் L2 இருக்கு. இதுக்கு ஒரு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி K1 K2, ஏரியா ரெண்டுக்கும் சேமா இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ்ல நமக்கு ஹீட் ஃப்ளோ கண்டுபிடிக்கணும்னா டைரக்டா நம்ம ரிசல்ட் எழுதலாம். இந்த சினாரியோ அண்ட் இந்த சினாரியோ ரெண்டும் ஈக்குவல், பிகாஸ் ரெண்டு எண்ட்ல வந்து டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றோம். ஸோ டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போ இது வந்து சீரிஸ் கனெக்ஷன், இது இந்த ராட்ல என்ன ஹீட் ஃப்ளோ ஆகுதோ அதே ஹீட் தான் இந்த ராட் வழியாகவும் ஃப்ளோ ஆகும். ஏன்னா நடுவில் ஹீட் வேற எங்கேயும் எஸ்கேப் ஆக முடியாது. ஸோ இங்கிருந்து ஒரு ஹீட் வருதுன்னா அந்த ஹீட் இங்கே திரும்பி போயாகணும். ஸோ ஹீட் ஃப்ளோ will be constant through both the rods. So this is equal to dq by dt into total thermal resistance. Series resistance என்ன பண்ணுவோம்? Series resistance வந்து total resistance R1 plus R2. அதே மாதிரி rodsக்கு thermal resistance of first rod plus thermal resistance of second rod. இதோட resistance என்ன? L1 by K1 into A. இதோட resistance L2 by K2 into A into dq by dt. ஸோ இது மூலமா நம்ம ரேட் ஆஃப் ஹீட் ஃப்ளோயிங் டைரக்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ரெண்டு ராடியும் சீரிஸ் கனெக்ஷன் எடுத்திருக்கோம். L by K தான் தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ், லெங்த் டிவைடட் பை K இன்டு ஏரியா. லெங்த் வந்து எந்த லெங்த் வழியா ஹீட் ஃப்ளோ ஆகுது, ஏரியானா ஹீட் இப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா. கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா எவ்வளோ இருக்கோ அதுதான் ஏரியா. This is how you solve this question. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி சில ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம். இன்ஃபேக்ட் இந்த பிப்ரவரி செஷன்லயே உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சு. இங்க ராட் இப்படி கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சு, இந்த பக்கம் ஒரு டெம்பரேச்சர் θ1, இந்த எண்ட்ல ஒரு டெம்பரேச்சர் θ2. ஸோ டூ ராட்ஸ் ஆர் கனெக்டட் ஆஸ் ஷோன். ஸோ இந்த கேஸ்ல ஹீட் வந்து இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது இந்த டைரக்ஷன்ல, ஃப்ரம் பிலோ டு அபவ். இன்டர்ஃபேஸோட டெம்பரேச்சர் இது வந்து டெம்பரேச்சர் அட் இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ இங்க இதோட தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ராடோட தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா இப்போ இந்த பக்கம் டெம்பரேச்சர் T1, அப்ப ஹீட் வந்து இப்படிதான் நம்ம ஃப்ளோ ஆகுது, கரெக்டா? ஹீட் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆகுது. அப்போ நம்ம இதோட தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த லெங்த் டிவைடட் பை இந்த ஏரியா. வாட் இஸ் த ஏரியா? அதுதான் பண்ணும். பட் இந்த கொஸ்டின்ல டைரக்டா தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருது. ஸோ இது வந்து ஒரு ராட் 1, இது ராட் 2. இந்த கொஸ்டின்ல வந்து இஃப் R1 and R2 are thermal resistance of the rods, அப்ப
இன்டர்ஃபேஸ்ல என்ன டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஃபைண்ட் த தீட்டா, ஃபைண்ட் த டெம்பரேச்சர் அட் த இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ ஒரு எண்ட்ல வந்து ஒரு சப்போஸ் ஒரு 100 டிகிரி செல்சியஸ் வச்சிருக்கோம், இன்னொரு எண்ட்ல 20 டிகிரி செல்சியஸ் மெயின்டைன் பண்றோம். அப்ப ஹையர் டெம்பரேச்சர் டு லோவர் டெம்பரேச்சர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும், ஹீட் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ ஹீட் ஃப்ளோ ஆகும்போது இந்த நடுவில் இருக்க இன்டர்ஃபேஸோட டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதை நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்றது? அதே மாதிரி கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி ப்ராப்ளம் தான். ஈக்குவலண்டா சொல்லணும்னா இந்த பக்கம் ஒரு V1, இந்த பக்கம் ஒரு V2, இதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் R1, இதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் R2, நடுவில் இருக்க பாயிண்ட்டுக்கு பொட்டன்ஷியல் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இது நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம்? V1 மைனஸ், அதாவது மொத்த இதுலயும் ஒரே கரண்ட் தான் ஃப்ளோ ஆகுது. கரண்ட் இன் R1 இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் இன் R2. அதனால தீட்டா 1ல இருந்து இங்க இந்த ராட் 1 வழியா என்ன கரண்ட், என்ன ஹீட் ஃப்ளோ ஆகுதோ அதே ஹீட் தான் ராட் 2 வழியாவும் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா, ரேட் ஆஃப் ஹீட் ஃப்ளோ dq by dt through the first rod is equal to dq by dt through the second rod is equal to dq by dt through the combined rod. ரெண்டையும் சேர்த்து, அதாவது 1 to 2, theta 1 to theta 2 எவ்வளோ ஹீட் ஃப்ளோ ஆகுது, theta 1 to theta இங்க இருந்து இங்க எவ்வளோ ஹீட் ஃப்ளோ ஆகுது, theta to theta 2 இந்த ராட் வழியா எவ்வளோ ஹீட் ஃப்ளோ ஆகுது, எல்லாமே ரேட் ஆஃப் ஹீட் ஃப்ளோ, ஹீட் ஃப்ளோன் பை டைம் டேக்கன், என்ன ரேட்ல ஹீட் ஃப்ளோ ஆகுது அது வந்து சேமா இருக்கும். ஏன்னா அது எல்லாமே இது ரெண்டும் சீரிஸ் கனெக்ஷன்ல இருக்கு. ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இது இதர் இது ரெண்டுக்கும் ஈக்குவேஷன் எழுதலாம், இல்லை ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்டுக்கும் ஈக்குவேஷன் எழுதலாம். எப்படி எழுதினாலும் நமக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட் ஈஸியாக கிடைச்சிடும். ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்டுக்கு எழுதுறேன். ஸோ அது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்கும். ஸோ இங்கே நம்ம தீட்டா 1 கிரேட்டர்னு எடுத்துக்கலாம். கொஸ்டின்ல அதை பற்றி எதுவுமே கொடுக்கல. நம்ம சும்மா தீட்டா 1 கிரேட்டர் தன் தீட்டா 2 எடுத்துக்கிட்டோம். அதனால தான் ஹீட் ஃப்ளோ வந்து ஹையர் டெம்பரேச்சர் டு லோவர் டெம்பரேச்சர். ஸோ அப்போ இந்த ரெட் வாலியா ஃப்ளோ ஆகிற டெம்பரேச்சர் வந்து இதுதான் கரண்ட். கரண்ட் இஸ் V by R, வோல்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் பை ரெசிஸ்டன்ஸ். வோல்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் பை டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ். டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இஸ் theta 1 to theta. So theta 1 minus theta divided by what is the resistance from here to here, R1. That is equal to theta to theta 2. இங்க இருந்து இங்க போறது. So temperature difference from here to here divided by resistance R2. அப்படியும் நம்ம எழுதலாம். இல்ல ரெண்டையும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி first to last இங்க ஃப்ளோ ஆகிற ஹீட் ரேட்டும் அதே தான். ஸோ இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பை இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பை இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பை டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் கரண்ட் சேமா தான் இருக்கு. அப்படிங்கிறதுனால தான் நமக்கு கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ரிலேட் பண்ணி இந்த ஃபார்முலா எழுதுறோம். This is also equal to theta 1 minus theta 2 divided by R1 plus R2. ஸோ மூணு ஈக்குவேஷனுமே வேலிட் தான். ஸோ இது ரெண்டு சால்வ் பண்ணா தீட்டா கிடைச்சிடும். இல்லை ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் சால்வ் பண்ணணும், சேம் வேல்யூ ஆஃப் தீட்டா தான் கிடைக்கும். ஸோ ஃப்ரம் சால்விங் திஸ் we get theta 1 by R1 minus theta by R1 is equal to theta by R2 minus theta 2 by R2. ஸோ இது அந்த பக்கம் கொண்டு போய்க்கலாம். ஸோ ஃபைனலி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஸோ கொண்டு போயிட்டா theta 1 by R1 and this term you can bring to the left side plus theta 2 by R2 is equal to theta into theta by R1 plus theta by R2 or theta into 1 by R1 plus 1 by R2. So இது வந்து R1 plus R2 divided by R1 R2. So நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது theta finally R1 R2 into இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் cross multiply theta 1 R2 plus theta 2 R1 divided by R1 R2. இதை இங்க கொண்டு போய்ட்டோம் R1 plus R2. ஸோ இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரும்.
So final common temperature வந்து theta 1 R1 plus theta 2 R2 divided by R1 plus R2. இதுதான் temperature at the interface. So ஒரே equation for relating the current flow and series combination. So இதுதான் நம்மளோட method for solving conductivity through a rod. Okay. So இன்னொரு question பார்ப்போம். So இப்போ வந்து நமக்கு 3 identical rods இருக்கு. So 3 identical rods. ஆனா அதோட thermal conductivity K1, K2, K3 இருக்கு. So they are connected as shown and எல்லா இடத்துலயும் temperature கொடுத்திருக்கு. So இங்க வந்து இந்த சைடு வந்து 100 degree Celsius. இந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல வந்து so ரெண்டுக்கும் நடுவுல டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் 100 டிகிரி செல்சியஸ் மெயின்டைன் பண்றாங்க. ஸோ இது கொடுத்துருக்கும் போது இந்த இன்டர்ஃபேஸோட டெம்பரேச்சர் அவங்க வேல்யூ கொடுத்தாங்க. ஹீட் வந்து இங்க இருந்து ஹையர் டெம்பரேச்சர் லோவர் டெம்பரேச்சர் ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ இன்டர்ஃபேஸ்ல இங்க 70 டிகிரிஸா இருக்கு, அதே மாதிரி இந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல 20 டிகிரிஸா இருக்கு at the two interface. So in this case we have to find the ratio of K1 is to K2 is to K3. So find K1 is to K2 is to K3. So இதை நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்றது? இங்கேயும் இது வந்து சீரிஸ் கனெக்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்க என்ன ஹீட் ஃப்ளோ இருக்கோ அதே ஹீட் ஃப்ளோ தான் இங்கேயும் இருக்கும், அதே ஹீட் ஃப்ளோ தான் இங்கேயும் இருக்கும். அப்ப ஹீட் ஃப்ளோ இஸ் ஈக்குவல் ஃபார் ஆல் த்ரீ ராட்ஸ். ஹீட் ஃப்ளோ ஈக்குவல்னா temperature difference divided by thermal resistance. So what is dq by dt is of first rod is equal to dq by dt of second rod is equal to dq by dt of third rod. So இப்போ first rod க்கு ரெண்டு எண்டுக்கும் temperature difference என்ன 170. So 100 minus 70 temperature difference divided by thermal resistance. Thermal resistance கான ஃபார்முலா என்ன? L by Ka. So அப்ப length divided by K1 into area. இப்ப மூணு ராடும் ஐடென்டிக்கல்னு கொடுத்திருக்கனால எல்லாத்துக்கும் ஒரே லெங்த் தான், ஒரே ஏரியா தான், மெட்டீரியல் மாத்திரம் டிஃபரெண்ட். 3 identical rods but made from different materials. அதனால தான் coefficient of thermal conductivity டிஃபரெண்டா இருக்கு. அதோட ரேஷியோ தான் கேட்டிருக்கு. This is equal to second rod temperature difference 70 minus 20 divided by L by K2 into A is equal to 20 minus 0 divided by L by K3 into A, or finally L by A மூணு லைன் cancel ஆயிரும். This K1 will come to the numerator. So K1 into 30 is equal to K2 into 70 minus 20 is 50 is equal to K3 into 20. So இதுல நம்ம ரேஷியோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? K1 is to K2 is to K3. So 3K1 is equal to 5K2 is equal to 2K3. So இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸும் நமக்கு வந்து ட்ரிக்கியா தான் இருக்கும். சில ஆப்ஷன் டைரக்டா 3 is to 5 is to 2 இருக்கும்,
3:5:2 is not the correct ratio for K1:K2:K3. மூணுக்கும் ரேஷியோ சேமா இருக்குங்கிறதுனால நம்ம வந்து அதை டைரக்டா எழுதிட முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பெஸ்ட் வே ரெண்டுக்குன்னா டைரக்டா எழுதலாம். ரெண்டு மொத்தம் இருக்கு K1:K2னா நம்ம K1/K2 is equal to 5/3. ஸோ 5:3 வரும். கரெக்டா? ஆனா இப்ப 3 டேர்ம் இருக்குன்னா ரொம்ப சிம்பிளா எல்லாத்தையும் ஒரே டேர்மா எழுதிருங்க. இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சேம் கான்ஸ்டன்ட் யூ ரைட் இட். சி அப்ப வாட் இஸ் K1? C divided by 3. What is K2? 5K2 is equal to C. அப்ப K2 is equal to C divided by 5. அதே மாதிரி 2K3 is equal to C. அப்ப K3 is equal to C/2. கரெக்டா? 2K3 is equal to C. So K3 is C/2. அந்த மாதிரி ஒரே கான்ஸ்டன்ட் எழுதிடலாம். இப்போ நம்ம ரேஷியோ எடுக்கலாம். K1 is to K2 is to K3 அப்படின்னா C/3 is to C/5 is to C/2. அதுல C கேன்சல் ஆயிரும் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ அதனால 1/3 is to 1/5 is to 1/2. இதை நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபிராக்ஷன் இல்லாம வேணும் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் எல்சிஎம் பாருங்க. 5, 3, 2. ஸோ இதுக்கு லோயஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் அப்படின்னு பார்த்தா யூ கேன் மல்டிப்ளை எவ்ரி திங் பை 30. ஸோ இப்போ மல்டிப்ளை என்டையர் ஈக்குவேஷன், என்டையர் ரேஷியோ பை 30. 1/3 into 30 na 10 is to 1/5 into 30 na 6 is to 1/2 into 30 15. அப்ப இதுதான் நம்மளோட கரெக்ட் ரேஷியோ. ஓகே, so note this down. So இப்ப நம்ம அடுத்தால நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் பார்ப்போம். இப்ப நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங்னா ஒரு பாடி வந்து டெம்பரேச்சர், ஸோ இனிஷியலா பாடியோட டெம்பரேச்சர் T1ல இருக்கு, டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி. பட் சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் வந்து T இல்ல TS எடுத்துக்கலாம். சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் இஸ் TS. இப்ப சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் பாடியோட டெம்பரேச்சர் 50 டிகிரிஸா இருக்கு, சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் 20 டிகிரிஸா இருக்குன்னா இதுல இருந்து எனர்ஜி it will radiate heat to the surroundings, so it will cool down. So இந்த பாடியோட டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா if surrounding temperature is less than the body's temperature, then temperature of the body will decrease. So இப்ப இது டிக்ரீஸ் ஆகும்போது ஃபைனலா ஒரு நியூ டெம்பரேச்சருக்கு போகுது, T2ங்கிற டெம்பரேச்சருக்கு. சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் எனிவே அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ இந்த சேஞ்ச் நடக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு டைம் T தேவைப்பட்டிருக்கு. ஸோ அப்ப இதோட ஈக்குவேஷன் என்ன? ஸோ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி, நமக்கு நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் படி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர், so change in temperature by time taken na rate of change of temperature. So change in temperature of the body divided by time taken is directly proportional to or is equal to minus some constant times
average temperature of the body minus temperature of surrounding. இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன? பாடியோட ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சருக்கும் சரௌண்டிங்க்கும் நடுவில் ஜாஸ்தி டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு வைங்க. பாடியோட டெம்பரேச்சருக்கும் சரௌண்டிங்க்கும் டிஃபரன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா இது வந்து ஃபாஸ்டா கூல் ஆகும். ஸோ இது வந்து ரேட் ஆஃப் கூலிங். ஏன்னா temperature is decreasing by time taken rate of cooling. So rate of cooling will be fast if temperature difference between body and surrounding is very large. So the difference ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா பாடி ஃபாஸ்டா கூல் ஆகும். ஸோ அதை ரிலேட் பண்ணதுக்கான ஈக்குவேஷன் தான் இது. இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அண்ட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இதை எப்படி அப்ளை பண்றது? ஸோ இப்போ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி இந்த சிச்சுவேஷன்ல சிம்பிளா எழுதிடலாம். ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் T2 minus T1. நம்ம வந்து மைனஸ் ஆஃப் T1 மைனஸ் T2 எழுதிடுவோம். மைனஸ் சைன் வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு சைட்லயும். ஏன்னா T1 தான் ஹையர் டெம்பரேச்சர், பாடி இஸ் கூலிங் டவுன் டு அ லோவர் டெம்பரேச்சர். ஸோ இந்த கேஸ்ல T1 மைனஸ் T2 தான் பாசிட்டிவா இருக்கும். ஸோ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் எடுத்தா ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் தான். நம்ம மைனஸ் ஆஃப் 15 எழுதிடுவோம் டிவைடட் பை டைம் டேக்கன். அதனால தான் நமக்கு இங்க நெகட்டிவ் இது வருது. ஸோ மைனஸ் கே இன்டூ ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி மைனஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சரௌண்டிங். தட் இந்த மைனஸை நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டு ஒரு சிம்பிளா மேக்னிட்யூட் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு டெம்பரேச்சருக்கு கூலாது பை டைம் டேக்கன் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன்ட் இன்டூ இப்போ ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடினா என்ன? ஸோ பாடிக்கும் சரௌண்டிங்க்கும் நடுவில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸோ அதை பொறுத்து டைம் ஆகும்னு நான் சொன்னேன். ஆனால் பாடியோட டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்டா இல்லை, T1லேருந்து T2 வரைக்கும் அது கூல் ஆகுது. ஸோ அப்போ இந்த கேஸில் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி டியூரிங் த சேஞ்ச் T1லேருந்து T2க்கு மாறும்போது ஆவரேஜா அதோட டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்குது? ஆவரேஜா பாடியோட டெம்பரேச்சர் என்னவா இருக்குது? அது வந்து T1 plus T2 by 2. அதுதான் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி. இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் பிளஸ் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் டிவைடட் பை 2. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50லேருந்து இது 48க்கு கூல் ஆகுதுன்னு வைங்க. 50 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கு 48 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கூல் ஆகுது அப்படின்னா ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் வந்து 49 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். மைனஸ் சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் ஒரு 20 இருக்கலாம். ஸோ T1 plus T2 by 2 மைனஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சரௌண்டிங். அதுதான் நம்மளோட ஈக்குவேஷன். ஸோ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளோட நம்ம இதை பார்ப்போம். ஸோ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சரௌண்டிங் வந்து 10 டிகிரி செல்சியஸ்னு கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஸோ இஃப் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் பாடி or as the body cools down from 60 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. So 60 லேருந்து டெம்பரேச்சர் 50க்கு குறையுது. இன் டைம் 5 minutes. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்குன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் த டைம் டேக்கன் டு கூல் ஃப்ரம் 50 டிகிரி செல்சியஸ் டு சப்போஸ் 40 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. ஸோ இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளா இந்த ஈக்குவேஷன் தான். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன இருக்கு? சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி பை டைம் டேக்கன். நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எழுத வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா இங்க வந்து கே வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் அ பாடி, அதான அன்னோன் வேல்யூ தான். ஸோ அதை கேன்சல் பண்றதுக்கு நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தேவை, அதுக்கு ரெண்டு சேஞ்ச் தேவை. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் 60 to 50 in 5 minutes. அப்போ 50 to 40 எவ்வளோ டைம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்சில் இட் இஸ் கோயிங் ஃப்ரம் 60 to 50 டிகிரி செல்சியஸ். அப்போ
change in temperature of the body by time taken. Change in temperature is 60 minus 50 divided by time taken is 5 minutes is equal to minus k. அது ஃபைனலா நம்ம சிம்பிளை பண்ணி மைனஸ் என்ன நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம். k into average temperature of the body. Average அந்த பாடியோட டெம்பரேச்சர் என்ன 60 ல இருந்து 50 க்கு மாறும்போது 60 plus 50 by 2, அதாவது 55 தான் இருக்கும். இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கு டெம்பரேச்சர், தான் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர். ஸோ 60 plus 50 by 2 னா 110 by 2, அது 55. ஸோ 55 degrees மைனஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் என்ன, ஏன்னா அதை பொறுத்து தான் கூலிங் டிபெண்ட் ஆகும். டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சரௌண்டிங் இஸ் 10 degrees, ஸோ minus 10. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ இப்போ 60 minus 50 னா 10 divided by 5 is equal to k into 55 minus 10, 45. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். இதுல இருந்து நம்ம k கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So k is equal to 2 divided by 45. அதுக்கப்புறம் திருப்பி செகண்ட் கேஸ்க்கு அதே ஈக்குவேஷன் எழுதணும். ஸோ இங்க நம்ம யூனிட்ஸ் பத்தி ஒரி பண்ண வேணாம், ஏன்னா இதுவும் டிகிரி செல்சியஸ் மினிட்ஸ். அப்ப நமக்கு கண்டுபிடிக்கிற டைமும் மினிட்ஸ்ல தான் கிடைக்கும். ஸோ இதே மாதிரி செகண்ட் கேஸ்ல வந்து 50 to 40 பாடி மூவ் ஆகுது. பாடி இஸ் கூலிங் டவுன் ஃப்ரம் 50 to 40 degree Celsius. அப்ப சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி என்னது 50 minus 40, ரேட் ஆஃப் கூலிங், சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் பை டைம் டேக்கன், அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி. ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர்னா 50க்கும் 40க்கும் நடுவில் இருக்குது. Equation wise 50 plus 40 by 2, which is 45, minus temperature of surrounding temperature வந்து 10 degree Celsius. அப்ப இது வந்து int and k into அதே constant k. இப்போ இங்க வந்து 10 by t is equal to k into 35. இப்போ நம்ம k ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அதை இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். So from here we can write t is equal to 10 by 35k or 10 by 35 is 2 by 7. So into 2 by 45. So 45 by 7, 6.4, 2 எடுத்துக்கலாம். So 6.4 minutes approximately. So இனிஷியலா வந்து 5 minutes தான் இருக்கு அந்த 10 degree சேஞ்சுக்கு. அடுத்து 50 to 40 போகும்போது 6.4 minutes ஆகுது. இதுதான் நியூட்டன்ஸ் law of cooling and how to apply that. Okay. So அடுத்தால நம்ம கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேஸஸ் பார்ப்போம். ஸோ கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேஸ்ல வந்து நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கும், அது எல்லாத்துக்கும் மீனிங் ஆஃப் எவ்ரி டேர்ம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ ஒரு ஐடியல் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஐடியல் கேஸ்க்கான ஈக்குவேஷன் என்ன? PV is equal to nRT, pressure of the gas, volume occupied by the gas, number of moles, small n is number of moles of the gas, universal gas constant into temperature of the gas. So இதே வந்து
நமக்கு டிஃபரெண்ட் ஃபார்ம் இருக்கு. நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்னது, நான் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ்லாம் வரிசையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். அடுத்து அதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து மாஸ் ஆஃப் த கேஸ் டிவைடட் பை மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் த கேஸ் இன்டு ஆர்டி அப்படி எழுதலாம். ரைட். ஸோ இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு வந்து மாஸ் ப்ரெஷர் இன்டு மாலிகுலர் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் இன்டு ஆர்டி. அதாவது பிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ ஆர்டி. இது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கூட பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஏர். அங்கேயும் பி பை ரோ வந்து ஆர்டி பை எம் எழுதணும். ஸோ காமா ஆர்டி பை எம் ரூட் தான் வெலாசிட்டி ஆஃப் கேஸ். ஸோ இது another ஃபார்ம் ஆஃப் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன். ப்ரெஷர் இன்டு மாலிகுலர் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் கேஸ், ஏன்னா மாஸ் ஆஃப் கேஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் தான் டென்சிட்டி ஆஃப் கேஸ் இன்டு ஆர் இன்டு டி. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ், நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் என்ன எழுதலாம், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு total number of molecules divided by Avogadro number. இங்க n வந்து கேபிட்டல் N வந்து எத்தனை மாலிக்யூல் ஆஃப் கேஸ் இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ். Avogadro நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும், இட்ஸ் a constant. ஸோ இங்க வந்து 6.022 into 10 to the power 23. இங்க வந்து R by K Avogadro நம்பர். ஸோ R divided by Avogadro நம்பர் வந்து இன்னொரு கான்ஸ்டன்ட், அதுதான் போல்ட்ஸ்மேன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் KB. that is another constant. இது போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட். உங்களுக்கு இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், பட் ஸ்டில் அதோட வேல்யூஸ் எல்லாமும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். R யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் 8.314. இது வந்து Avogadro நம்பர். ஸோ இங்க R by NA can be written as KB. So N into KT, PV is also equal to number of molecules into KT. So இது இன்னொரு form of ideal gas equation. இதுல ஒரு கேஸோட RMS velocity அது வந்து root of 3RT by M. இது நமக்கு வந்து கைனடிக் எனர்ஜில இருந்து வருது. ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் கேஸுக்கு உங்களுக்கு அகைன் சில செட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் இருக்கு, அதையும் பார்ப்போம். So kinetic energy per molecule of gas per degree of freedom எழுதுனா KT by 2 வரும். So kinetic energy of a gas depends on the temperature. So temperature ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா கேஸோட kinetic energy ஜாஸ்தியா இருக்கும். So it depends only on temperature. So kinetic energy per molecule அப்படின்னா போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் KT by 2. பட் இது வந்து KT by 2 வந்து per degree of freedom. அந்த கேஸ்க்கு எத்தனை டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம், டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்னா எத்தனை பாசிபிள் வேஸ்ல அதுக்கு கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம். ஸோ இப்போதைக்கு நான் அதை எஃப்னு எழுதிடுறேன், அடுத்து அதை பற்றி நம்ம அடுத்து பார்ப்போம். ஸோ இப்போ பெர் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இந்த ஃபார்முலா. அப்போ இஃப் கேஸ் ஹேஸ் டோட்டல் எஃப் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம், தென் திஸ் வில் பி த ஃபார்முலா வேர் எஃப் இஸ் த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம். எத்தனை டிஃபரெண்ட் வேஸ்ல அந்த கேஸுக்கு கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம். ஸோ இப்போ கைனடிக் எனர்ஜி பெர் மாலிக்யூல் வந்து இது. அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி பெர் மோல் ஆஃப் கேஸ், ஒரு 1 மோல் ஆஃப் கேஸுக்கு எவ்வளோ கைனடிக் டோட்டல் கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கும், ஒரு டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் 1 மோல். ஸோ ஐடியல் கேஸுக்கு வந்து டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் ஒன்லி டியூ டு கைனடிக் எனர்ஜி, ஏன்னா அதுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிலாம் இருக்காது. ஏன்னா ஐடியல் கேஸ்னா interaction between gas molecules is very very negligible. So you can say total internal energy of a gas is only due to kinetic energy. So அப்போ ஒரு மோல் ஆஃப் கேஸ்க்கு டோட்டல் எனர்ஜி எவ்வளோ, இன்டர்னல் எனர்ஜி U அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 mole has Avogadro number of molecules. ஸோ ஒரு மாலிக்யூலுக்கு இவ்வளோ கைனடிக் எனர்ஜி, ஒரு மோல்ல வந்து Avogadro number of molecules இருக்கு, கரெக்டா? ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் பை Avogadro நம்பர். அப்போ 1 மோல்னா Avogadro number of molecules into kinetic energy of each molecule, kinetic energy per molecule. அதாவது Avogadro number into F into KT by 2
Avogadro number into Boltzmann constant தான் Avogadro number into Boltzmann constant the R, universal gas constant R. So N and K can be combined and written as F into Kb into Na into T by 2. So Kb into Na is, so this is the total energy. Kinetic energy per mole is also same as internal energy of one mole of gas. So internal energy of 1 mole of gas is equal to F by 2 into R into T. In the formula, very important. Okay. So the internal energy of the gas depends only on temperature of the gas. So total internal energy of the gas எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம சிம்பிள் U ன்னு கொடுப்போம். U is equal to, அதே மாதிரி for internal energy for n moles of gas. 1 mole of gas க்கு Fr by 2. அப்ப n moles of gas னா n into internal energy of 1 mole, which is this value. So இதுதான் internal energy of gas. அப்ப change in internal energy of gas னா நம்ம டைரக்டா only due to change in temperature, n into Fr by 2 into delta T தான் change in internal energy of the gas. இது வந்து for n moles of gas. So n moles of gas க்கு எவ்வளவு internal energy இருக்கும் அப்படிங்கறது பார்க்கறோம். So is this clear? இந்த எல்லா ஃபார்முலாஸையும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay, so note this now. Okay, so இப்ப இந்த degrees of freedom எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? So it depends on the type of gas. அது சிம்பிள் F ன்னு கொடுப்போம். ஸோ இப்போ ஒரு கேஸ் வந்து மோனோஅட்டாமிக் கேஸா இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ ஹீலியம் கேஸ், ஹைட்ரஜன் கேஸ், நியான் கேஸ், இதெல்லாம் மோனோஅட்டாமிக் கேஸஸ். அந்த கேஸ்ல ஒரு மாலிக்யூல் தான் இருக்கு. ஆனா இதே ஆக்சிஜன் கேஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா O2னா 2 மாலிக்யூல் இருக்கு. கார்பன் டை ஆக்சைடுனா ட்ரைஆட்டமிக் கேஸ் 3 மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு. சும்மா நியான் கேஸ்னா Na ஒரே மாலிக்யூல் தான். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி டைப் ஆஃப் கேஸ் பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து degrees of freedom இருக்கு. So for monatomic gas, degrees of freedom is always equal to 3. ஏன்னா monatomic gas kinetic energy வந்து x directionல மூவ் ஆகலாம், அதனால kinetic energy இருக்கும். y directionல மூவ் ஆகலாம், அதனால kinetic energy இருக்கும். z directionல மூவ் ஆகலாம். So 3 different directionsல மூவ் ஆகலாம், அதனால degrees of freedom 3. Diatomic, rigid. Diatomic rigid na degrees of freedom will be 5. Apart from 3, இந்த மூணுமே due to translation நம்ம சொல்லுவோம். x directionல translation, y directionல translation, z directionல translation. அது மாதிரி diatomicனா 2 மாலிக்யூல் இருக்கும். ஸோ 2 மாலிக்யூலுக்கும் translation x, y and z, அது போக ரொட்டேஷன் இருக்கும். ஒரு டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் பண்ணலாம், இல்ல இன்னொரு டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் பண்ணலாம்.
ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் பண்ணலாம். மூணாவது டைரக்ஷன் மேலேயே ரொட்டேட் பண்ணும்போது அதோட சைஸ் சிம்பிள், லைக் சைஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்குங்கிறதுனால அந்த தேர்ட் வேல்யூ நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவோம். இது வந்து நீங்க டைரக்டா ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். டயட்டமிக் ரிஜிட் அப்படின்னா, ரிஜிட்னா பேசிக்லி ஹை டெம்பரேச்சர் ஆயிடுச்சுன்னா பாடி வந்து ரிஜிடா இருக்காது. அது கொஞ்சம் ரெண்டு ஆட்டம் இருக்குன்னா அது ஒரே மாலிகுலா இருந்தாலும் அது வைப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ டயட்டமிக் நான் ரிஜிட்னா இன்க்ளூடிங் வைப்ரேஷன். வைப்ரேஷன்னால எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி இருக்கும். ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து 7. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸ்ல அன்லெஸ் தே ஹவ் நாட் மென்ஷன் அபவுட் திஸ் நம்ம 5 தான் எடுத்திருப்போம். ஸ்பெசிஃபிக்கா இன்க்ளூட் வைப்ரேஷன் சொன்னா நம்ம அதையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ட்ரைஅட்டாமிக் மாலிக்யூலுக்கு ட்ரைஅட்டாமிக் மாலிக்யூல்ல நான் லீனியர் மாலிக்யூல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா degrees of freedom will be equal to 6. Again, triatomic rigid molecule. So triatomic rigid molecules vibration include பண்ணாட்டி triatomic vibration include பண்ணாலும் வேல்யூ கிடையாது. ஏன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் இருக்கும், ஒவ்வொரு கேஸ் பொறுத்து வேற வேற வேல்யூ இருக்கும். ஸோ degrees of freedom is equal to 6 for non-linear bodies. நான்-லீனியர்னா என்ன அர்த்தம்? சிம்பிளா H2O வாட்டர் மாலிக்யூல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஸோ இது வந்து ஒரே லைன்ல இல்லை. இதே கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 3 மாலிக்யூல்ஸ் ஒரே லைன்ல இருக்கு. ஸோ 3 மாலிக்யூல்ஸ் ஒரே லைன்ல இருக்குன்னா இட் will act like diatomic. ஸோ இப்போ நான் லீனியரா இருந்ததுன்னா 3 ஆட்டம் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும். இல்லாட்டி ஒரே லைன்ல தான் இருக்கு. டயட்டமிக்கும் ஒரே லைன்ல தான் 2 ஆட்டம் இருக்கும். ட்ரையாட்டமிக் அதே லைன்ல 3 ஆட்டம் இருக்கு. ஸோ டயட்டமிக் ட்ரையாட்டமிக் லீனியர் அப்படின்றதுன்னா தட் இஸ் சேம் அஸ் diatomic. It will behave like this. So அதுக்கும் degrees of freedom will be equal to 5. So இதுக்கும் same behavior. Okay. So these are different cases to degrees of freedom. இப்போ நம்ம அடுத்த கான்செப்ட் போவோம். இது எல்லா ஃபார்முலாஸ் மூலமாகவும் நீங்க வந்து கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இன்னொரு வந்து ஸ்மால் டாபிக், just a minute. Okay. அதாவது சில கிராஃப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்போம். ஒரு கிராஃப் கொடுத்து இன்னொரு கிராஃப் வரைய சொல்றது, கிராஃப் கன்வர்ஷன் மெயினா. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்க்க முடிஞ்சு ப்ரீவியஸ் JEE மெயின் பேப்பர்ல. இப்போ கிராஃப் கன்வர்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, கிராஃப்ல இருந்து ஃபைண்டிங் ஒர்க் டன், ஹீட் சப்ளைட் அதெல்லாம் வந்து அடுத்த பார்ப்போம். பட் கிராஃப் வச்சு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம், ஒரு கிராஃப்ல இருந்து இன்னொரு கிராஃப்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, சில கேஸ்ல பிவி கிராஃப் கொடுத்து விடி கிராஃப் கேட்கலாம், இல்ல விடி கிராஃப் கொடுத்து அடுத்து பிவி கிராஃப் கேட்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து விடி கிராஃப் இருக்கு, இது வந்து x, y, z. So an ideal gas is taken through
process x to y, y to z, again back to x, cyclic process. So இதுக்கு வந்து draw the PV graph. இது last year JEE main ல கேட்ட question. Draw the PV graph for the following அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா இதுக்கு நம்ம PV graph எப்படி வரைகிறது? ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன இதுன்னு. ஸோ எக்ஸ் டு ஒய் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாசிங் த்ரூ த ஒரிஜின். ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாசிங் த்ரூ த ஒரிஜின்னா y இஸ் ஈக்குவல் டு mx, y கோஆர்டினேட்ல வால்யூம், x கோஆர்டினேட்ல டெம்பரேச்சர். ஸோ v இஸ் ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு டெம்பரேச்சர். அதுதான் எக்ஸ் டு ஒய் ஓட ப்ராசஸ். ஸோ அப்போ நம்ம அதுலேருந்து நம்ம ப்ரெஷர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் என்ன? PV is equal to nRT. So அப்போ pressure is equal to nR into temperature by volume. Temperature by volume வந்து ஒரு constant. ஏன்னா V is equal to constant into temperature. அப்போ temperature by volume is equal to 1 by C, which is a constant. So temperature by volume constant அப்படின்னா pressure constant. So x to y ல வந்து pressure கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. ஸோ அப்போ நம்ம இமீடியட்டா கிராஃப் வரையலாம். எக்ஸ் டு ஒய்ல ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்டா இருந்ததுன்னா இது கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். அகைன் எக்ஸ் இதுவா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு செக் பண்ணுங்க. இங்க என்ன நடக்குது? வால்யூம் பாருங்க. வால்யூம் வந்து எக்ஸ்ல இருந்து ஒய் போகும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ எக்ஸ்ல கம்மி வால்யூம் தான், ஒய்ல ஜாஸ்தி வால்யூம். ஸோ எக்ஸ்ல கம்மி வால்யூம், y ல ஜாஸ்தி வால்யூம், because volume is increasing in this direction. So x to y is உங்களுக்கு ஈக்குவலன்ட் கிராஃப். அதே மாதிரி y to z பாத்தீங்கன்னா வால்யூம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கு, டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ y to z வால்யூம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட்னா இதான் இங்க வால்யூம். ஸோ y to z வால்யூம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஏன் நம்ம மேலே போகாம கீழே வந்து அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா PV இஸ் ஈக்குவல் டு nRT. ஸோ இந்த வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டன்ட், ஆனால் டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ப்ரெஷரும் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் பட் ப்ரெஷர் இஸ் டிக்ரீசிங் பிகாஸ் டெம்பரேச்சர் இஸ் டிக்ரீசிங். அதுக்கப்புறம் Z to X constant temperature. Constant temperature na PV is equal to constant. XY is equal to constant na அது hyperbola மாதிரி. ஸோ ஒரு சிம்பிளா ஒரு curve. ஸோ நம்ம constant temperature, adiabatic process, isochoric, isobaric, இந்த மாதிரி 4 ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ எல்லாத்துக்கும் நமக்கு கிராஃப் கிளியரா இருக்கணும். ஸோ ஐசோபாரிக்னா டேர்ம்ஸ் வந்து ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட், ஐசோகோரிக்னா வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட், ஐசோதெர்மல்னா டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட், அண்ட் adiabatic ப்ராசஸ்னா ஹீட் சப்ளை டு த கேஸ் இஸ் 0. இந்த ஹீட் சப்ளை பத்தி நம்ம அடுத்து பார்ப்போம். ஸோ ஒவ்வொரு கேஸ்க்கும் PV கிராஃப் அட்லீஸ்ட் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஐசோபாரிக்னா கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஸ்ட்ரைட் லைன், ஐசோகோரிக்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம், வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இப்படி ஸ்ட்ரைட் லைன். ஐசோதெர்மல், அடியாபேட்டிக் ரெண்டுமே ஒரு கர்வ் XYல ஒரு கர்வ் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அடுத்தால நமக்கு இன்னும் 2 இருக்கு. மெயினா தெர்மோடைனமிக்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ், அதுக்கப்புறம் சைக்ளிக் ப்ராசஸ், ஹீட் என்ஜின், இது 2 பார்ப்போம். நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வரைக்கும் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் பார்ப்போம். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து கம்பைண்டா தான் நமக்கு வரும். So first law of thermodynamics என்னது? Total heat supplied to the gas
is equal to change in internal energy of the gas plus W work done by the gas. கெமிஸ்ட்ரிலையும் பிசிக்ஸ்க்கு சிம்பிள் மாறும், சைன் மாறும், அதை நீங்க இது பண்ணிடக்கூடாது. ஏன்னா பிசிக்ஸ்ல வந்து நம்ம work done by the gas, இந்த W வந்து work done by gas, அதனாலதான் பிளஸ் வருது. கெமிஸ்ட்ரியில work done on the gas போடுவாங்க, அதனால ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். என்ன ஹீட் சப்ளை பண்றோமோ கேஸுக்கு ஒரு ஹீட் சப்ளை பண்றோம்னா அந்த ஹீட் வந்து ஒன்னு இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் பண்ணும், இல்ல அந்த ஹீட் யூஸ் பண்ணி கேஸ் ஏதாவது கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணும். இட் will do some work on the surroundings. It can either lift a mass or but that is it can either do some work or it can raise the internal energy. Internal energy சேஞ்ச் ஆகும்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஹீட் சப்ளை பண்ணா சாலிடுக்கு வந்து ஒரே ஒரு சிச்சுவேஷன் தான். சாலிடுக்கு வந்து ஹீட் சப்ளை பண்ணா அது ஹீட் ஆகும், டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் கேஸ்க்கு அப்படி இல்லை. ஹீட் சப்ளை பண்ணா இன்டர்னல் எனர்ஜி கூடும், அதாவது டெம்பரேச்சர் கூடும், இல்லாட்டி அந்த ஹீட் யூஸ் பண்ணி இந்த கேஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு ஒர்க் கூட பண்ணலாம், ரெண்டுமே நடக்கலாம். ஸோ இப்போ சேஞ்ச் இன்டர்னல் எனர்ஜிக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு இது பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு போன தடவை இன்டர்னல் எனர்ஜி பார்த்தோமே இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் என் இன்டூ எஃப்ஆர் பை 2 இன்டூ டெம்பரேச்சர், அதுதான் இன்டர்னல் எனர்ஜி. அப்போ டெல்டா யூ அப்படின்னா என் இன்டூ எஃப்ஆர் பை 2 இன்டூ டெல்டா டி. இதுதான் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் த கேஸ். ஒர்க் டன் வந்து இதுக்கு நம்ம அடுத்த ஒரு பேர் வைப்போம், கான்ஸ்டன்ட் சிவி அப்படின்னு, அதுக்கு வருவோம். ஸோ ஒர்க் டன் வந்து இன்டிகிரல் ஆஃப் பிடிவி, இன்டிகிரல் எஃப்டிஎக்ஸ், அதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி இன்டிகிரல் பிடிவின்னு வரும். ஸோ இப்போ நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ்க்கும் ஃபார்முலாஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சா உங்களுக்கு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது டைரெக்டாக சிம்பிளாக அப்ளை பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் டிஃபைன் பண்றோம். மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி, இதில் நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஜென்ரலா, ஸோ கேர்ஃபுல்லாக லிசன் பண்ணுங்க. மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஃபார் அ கேஸ் வந்து ஒரு வந்து இப்போ பாடிக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டின்னு கொடுத்துருவோம். ஒரு சாலிடுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கொடுத்தா எவ்வளோ ஹீட் கொடுத்தா எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அதை பொறுத்து தான் ஹீட் கெப்பாசிட்டி சொல்லுவோம். ஆனால் ஒரு கேஸுக்கு இவ்வளோ ஹீட் கொடுத்தா இவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அது என்ன ப்ராசஸ், அது வால்யூம் மாறுதா, இல்லை ப்ரெஷர் மாறுதா, டெம்பரேச்சர் மாறுதா, எந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம அதை மெயின்டைன் பண்றோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இந்த ஹீட் கெப்பாசிட்டி மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபார் அ கேஸ் சி, ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ப்ராசஸ். சி ஃபார் எனி ப்ராசஸ் is equal to what is the heat supplied divided by number of moles into change in temperature. Molar na heat required per unit per mole of the gas. So ஒரு mole of the gas எடுத்தா எவ்வளவு heat கொடுத்தா temperature வந்து 1 degree Celsius இல்ல 1 Kelvin increase பண்ண முடியும். How much heat you have to supply to increase the temperature by 1 degree or 1 Kelvin for a particular process. அதுதான் C for any processes, heat required per mole of the gas per temperature change of the gas, unit temperature change of the gas. So இதோட SI யூனிட் பாத்தீங்கன்னா ஜூல்ஸ் per mole per Kelvin. So ஒரு மோல் கேஸ் எடுத்துட்டா அதை ஒரு கெல்வின் ரைஸ் பண்ணதுக்கு எவ்வளவு ஹீட் தேவை, அதுதான் Q. ஸோ இப்போ நம்ம C ப்ராசஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ C at constant pressure or constant volume நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம கேஸை வந்து வால்யூமை கான்ஸ்டன்டாகவே வச்சிருப்போம். வால்யூமை கான்ஸ்டன்டா வச்சிருந்தா அப்போ நம்ம C எப்படி எழுதுறது? C is equal to what is the Q divided by N delta T. N and delta T anyway இதுதான் for constant volume. ஒரு நிமிஷம். So for the process V is equal to constant. So இப்போ volume of the gas constant வச்சிருந்தோம்னா கண்டெய்னர் ஃபிக்ஸ்டா வச்சிருக்கோம். கண்டெய்னர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட்லாம் பண்ண முடியாது.
ஸோ கேஸ் வந்து ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ள இருக்கு, நம்ம ஹீட் பண்றோம். அப்படிங்கிறப்ப ஈக்குவேஷன் என்னது? Q is equal to delta U plus W. W வந்து work done by the gas. கேஸ் எப்போ ஒர்க் பண்ணும்? வால்யூம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதா ஒர்க் பண்ணும். இன்டிகிரல் PdV. ஸோ dV வந்து 0. சேஞ்ச் இன் வால்யூம் தான் dV. ஸோ வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட்னா dV is 0. ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 ஒன்லி ஃபார் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ். அப்போ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் வந்து Q is equal to delta U. So C at constant volume நம்ம CV அப்படின்னு கொடுக்கிறோம். That is equal to Q is equal to delta U. So delta U by N delta T. அதனால change in internal energy of the gas வந்து NCV delta T ன்னு ஜெனரலா கூப்பிடும். So இதனால தான் நம்ம வந்து change in internal energy வந்து depends on molar heat capacity at constant volume process. அதுதான் டெல்டா யூ. ஏன்னா எனிவே ஒரு கேஸுக்கு இந்த வேல்யூ கான்ஸ்டன்டா இருக்க போகுது. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் CV is equal to FR by 2. ஏன்னா சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆல்ரெடி பார்த்தோம். N into FR by 2 into இந்த பக்கமும் நான் டெல்டா டி எழுதிக்கலாம், இந்த பக்கமும் டெல்டா யூ. சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி இஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் into some constant into டெல்டா டி. ஸோ அப்போ அந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு பேர் நம்ம கொடுக்குறோம். டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு N into some constant into டெல்டா டி. அந்த FR by 2க்கு இன்னொரு நேம் தான் மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம். ஸோ அதனால இந்த கான்ஸ்டன்ட் எப்போ ஒன்னா தான் இருக்க போகுது ஒரு கேஸுக்கு, ப்ராசஸ் பொறுத்து மாறாது. அதனால தான் எல்லா ப்ராசஸ்க்கும் டெல்டா யூ இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் வேல்யூ. எல்லா ப்ராசஸ்க்கும் டெல்டா யூ இஸ் NCV டெல்டா டி. ஈவன் தோ டெஃபினேஷன் ஆஃப் CV வைப்ப நம்ம ஒரு ஃபிக்ஸ் ப்ராசஸ் எடுத்திருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு மெயின் இதை திருப்பி நீங்க ஸ்லோவா கூட இன்னொரு தடவை கூட இந்த வீடியோ திரும்பி பார்த்து இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட் இதை எடுத்துக்குவோம். ஐசோகோரிக் தான் இப்ப பார்த்தோம் பாத்தீங்களா, ஐசோபாரிக், isothermal and adiabatic. இந்த எல்லா ப்ராசஸ்க்கும் ஹீட் சப்ளைடுக்கு என்ன ஃபார்முலா, டெல்டா யூக்கு என்ன ஃபார்முலா, ஒர்க் டன்க்கு என்ன ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ டெல்டா யூக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஃபார்முலா தாங்க. ஏன்னா சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சம் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஒன்லி. அண்ட் இந்த வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட், அதுக்கு நம்ம ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கோம் சிவின்னு. ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்னது, வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் டெல்டா வி இஸ் 0, சேஞ்ச் இன் வால்யூம் இஸ் 0. ஸோ வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட்னா ஒர்க் டன் இஸ் 0. ஒர்க் டன் இஸ் 0னா ஸோ ஐசோகோரிக் ப்ராசஸ்ல change in internal energy is N CV delta T. Heat supplied is also N CV delta T. ரெண்டும் சேம் தான். ஏன்னா வால்யூம் கான்ஸ்டன்டா இருந்தா கேஸ் cannot do any work. இப்போ அடுத்து ஐசோபாரிக். ஐசோபாரிக்னா என்னது, பிரஷர் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ பிரஷர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், அதுதான் ஐசோபாரிக். பிரஷர் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா ஒர்க் டன் பை த கேஸ் என்னது, work done is integral of PdV. Pressure constant na you can take outside the integration. So pressure into integral of dV. Integral of change in volume is from V1 to V2. So that delta V. So pressure into final volume V2 minus initial volume V1. So delta V na நான் வந்து அதை limits ஓட integrate பண்றேன், initial volume to final volume. So pressure into final volume minus initial volume, as the work done. So work done can be written as pressure into delta V. இதுக்கு இன்னொரு மாதிரி எழுதலாம், pressure constant அப்படிங்கிறதுனால what is the gas equation, ideal gas equation is PV is equal to nRT. அப்ப pressure constant னா வால்யூம் மாறுச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் மாறும்.
ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்ல ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்டாவே தான் இருக்கும். ஸோ வால்யூம் மாறினா டெம்பரேச்சர் மாறும். அப்போ P delta V is equal to NR delta T. So P delta V can also be written as or NR delta T is a isobaric. இங்க வந்து திரும்பி NCV delta T, இங்க வந்து NCV delta T plus NR delta T. கரெக்டா? ஏன்னா Q is equal to delta U plus W. So total Q is equal to change in internal energy plus work done by the gas. So this plus this NCV delta T plus NR delta T, அதுதான் வந்து N into CV plus R into delta T. This plus this CV plus R தான் நம்ம வந்து இன்னொரு கான்ஸ்டன்ட். ஏன்னா heat supplied is equal to N into molar heat capacity into delta T. So இது வந்து நம்ம CP எடுப்போம். What is the molar heat capacity at constant pressure? Heat supplied per number of moles per delta T is a CP. Molar heat capacity for constant pressure, molar heat capacity for constant volume. அடுத்தால isothermal. Isothermalனா temperature constant. அப்ப delta T 0, temperature மாறாது. So delta T 0 னா directா இந்த term 0. So if this term is 0, then we can write work done to be integral PdV. So integral PdV ல வந்து நான் இன்டிகிரேட் டெரைவ் பண்ண ரிசல்ட்டை ஃபைனல் ஃபார்முலா சொல்லிடுறேன். ஏன்னா PV is equal to nRT, டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட்னா ப்ரெஷர் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் nRT by வால்யூம். ஸோ இங்க வந்து nRT by வால்யூம் எழுதலாம். ஸோ nRT is constant, integral of 1 by V. ஏன்னா டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறதுனால அதை வெளியே எடுத்தோம். integral 1 by V is ln V. So work done is integral PdV தான். அதை சிம்பிளை பண்ணி இந்த ஃபார்முக்கு நம்ம கொண்டு வந்தோம். nRT ln final volume by initial volume. இது ஒரு ஃபார்முலா. இல்லாட்டி டெம்பரேச்சர் தான் இனிமே கான்ஸ்டன்ட்ல, டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட்னா இனிஷியல் பிரஷர் இனிஷியல் வால்யூம் P1 V1 is equal to final pressure final volume P2 V2. ஏன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ஒரு கேஸ் வந்து ஒரு ப்ராசஸ்ல போகுதுன்னா இனிஷியல் ப்ரெஷர் இனிஷியல் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் ப்ரெஷர் ஃபைனல் வால்யூம். ஸோ ஃபைனல் வால்யூம் பை இனிஷியல் வால்யூம் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு இனிஷியல் ப்ரெஷர் பை ஃபைனல் ப்ரெஷர். ஸோ திஸ் ஆர் இன்னொரு ஃபார்ம்ல இதை வந்து நான் I hope it's clear. nRT ln இனிஷியல் ப்ரெஷர் பை ஃபைனல் ப்ரெஷர்னு எழுதலாம். ரெண்டும் ஒன்று தான். ஸோ இது வந்து ஃபார் ஐசோதெர்மல். கடைசி அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ். அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ்னா ஹீட் சப்ளைடு இஸ் 0. ஹீட் சப்ளைடு இஸ் 0. இது எப்பவுமே ஒரே ஃபார்முலா தான், NCV delta T. அப்போ வந்து ஹீட் சப்ளைடு 0, this plus this is 0. So this plus this should be equal to 0. அதனால work done is minus NCV delta T. அவ்வளவுதான். Okay. ஸோ இப்போ வந்து இன்னொரு டேர்ம் இருக்கும், காமா அடியாபேட்டிக் கான்ஸ்டன்ட்னு. அடியாபேட்டிக் கான்ஸ்டன்ட்னா காமா இஸ் சிபி பை சிவி. சிபி பை சிவின்னு எடுத்துக்கிட்டா சிபி இஸ் சிவி பிளஸ் ஆர் பை சிவி, ஆர் சிவி பை சிவி இஸ் 1 பிளஸ் ஆர் டிவைடட் பை சிவி. சிவியோட வேல்யூ நான் கொடுத்துருந்தேன் எஃப்ஆர் பை 2ன்னு. டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் into R by 2. So R by CV na அது வந்து F by 2 or 2 by F. So அதனால gamma is equal to 1 plus 2 by F. இதுவும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும்.
ஸோ இதை இன்னொரு ஃபார்ம்லேயே நம்ம எழுதலாம். ஒர்க் இன் அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ் என்ஆர் டெல்டா டின்னு எழுதலாம். இல்லை சம்டைம் காமா கொடுத்துருந்தாங்க வைங்க. ஸோ என்ஆர் டெல்டா டி பை மைனஸ் என்ஆர் டெல்டா டி பை காமா மைனஸ் 1. அதுதான் இன்னொரு ஃபார்ம். இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். இல்லை உங்களுக்கு வேணாம் என்சிவி டெல்டா டி ஃபார்ம்லாவே ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னா காமா கொடுத்துருந்தாலும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ காமா கொடுத்துருந்தா அதை வச்சு நம்ம வந்து சிவி கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ காமா இஸ் 1 + r by cv. ஸோ சிவி கண்டுபிடிச்சிட்டு இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணால் still you will get the values. ஸோ இதுதான் மெயின் டேபிள். எவ்ரி சிங்கிள் ப்ராசஸ்க்கு எல்லா வேல்யூஸும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி டேபிள் போட்டு இது ரெகுலராக ரிவைஸ் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம கொஸ்டின்ஸ் போவோம். ஸோ இப்போ வந்து 1 mole of gas goes through a cyclic process. ஸோ இதுக்கு வந்து suppose if the gas is going from 3-side process A to B, அது வந்து expands adiabatically கொடுத்திருக்கு. நான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன். A to B, B to C and C to A. ஸோ இப்போ வந்து A to B processes isothermal expansion, இது வந்து PV கிராஃப். ஸோ இங்கே டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கு. இது P1. ஸோ it undergoes isothermal expansion till the time pressure drops to half the initial value. Okay. B to C உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் எடுத்து தெரியும், isochloric and it is cooling down. and the gas cools down அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. அதுக்கப்புறம் C to A வந்து adiabatic. Adiabatic compression or gas is compressing. ஸோ இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கு. இப்போ A to B பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் இல்லையா, ஐசோதெர்மல் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட். இந்த டெம்பரேச்சரும் கொடுத்துருக்கு T. ஸோ இதுல இருந்து they are asking find the work done by gas in entire process. Entire process now from A to B to C again back to A. இந்த பிரஷரும் கொடுத்திருக்கு P1/4. ஸோ இதுதான் கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இயர்ஸ்ல இருந்திருக்கும். எல்லா கேஸ்லயும் சிம்பிளா ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கும் ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் தனித்தனியா ஃபார்முலாஸ் எழுதி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இது வந்து பிப்ரவரி செஷன்ல வந்த கொஸ்டின் தான். ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா A to B is isothermal expansion. ஸோ ஐசோதெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன்னா இங்க வால்யூம் பத்தி அவங்க கொடுக்கவே இல்லை, பட் நம்ம டைரக்டா தெரியும் A to B என்னது temperature constant. Temperature constant na pressure into volume is constant. அப்ப இங்க நம்ம வால்யூம் V1 எடுத்துட்டா P1 V1 is equal to final pressure into final volume. So initial pressure into initial volume is equal to
final pressure into final volume. Final pressure வந்து P1 by 2 கொடுத்திருக்கு. அப்ப final initial volume வந்து V1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா final volume வந்து V2 is equal to 2V1. So pressure half ஆச்சுன்னா volume double ஆகும். அப்படின்னா product constant இருக்கும். So final volume is 2V1. இது நம்ம எழுதிக்கலாம். So இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராசஸ்க்கு டோட்டல் ப்ராசஸ்க்கு ஒர்க் டன் கேட்டிருக்காங்க. டோட்டல் ப்ராசஸ்க்கு ஒர்க் டன் என்னன்னு பார்ப்போம். ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் தனித்தனியாக கால்குலேட் பண்ணுவோம். வாட் இஸ் த ஒர்க் டன் இன் ப்ராசஸ் ஏபி? ஏபி இஸ் ஐசோதெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன். அப்போ ஃபார்முலா வந்து என்ஆர்டி ln ஃபைனல் வால்யூம் பை இனிஷியல் வால்யூம், வி ஃபைனல் பை வி இனிஷியல், இல்லாட்டி இனிஷியல் ப்ரெஷர் பை ஃபைனல் ப்ரெஷர். வி ஃபைனல் பை வி இனிஷியல்னா இது வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து 1 mole ஆஃப் கேஸ். ஸோ அதனால RT into ln of 2 as a work done in AB, process AB. இப்ப B to C பாத்தீங்கன்னா B to C volume is constant. Constant volume na isochoric process la volume மாறாட்டி work done 0. So work done in process BC is equal to 0. டைரக்டா எழுதிடலாம். அதே மாதிரி C to A னா திருப்பி அடியாபேட்டிக். work done in process C to A னா adiabatic processல work done என்ன? ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். Q வந்து 0. Q is equal to delta U plus W. adiabatic processல Q 0. அப்ப இது வந்து minus delta U. அப்படின்னா delta U plus W வந்து 0வா இருக்கும். minus delta U னா minus N CV delta T. Okay. ஸோ இந்த கேஸ்ல வந்து காமா கொடுத்துருக்கு இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அப்போ மைனஸ் என்ஆர் டெல்டா டி டிவைடட் பை காமா -1. அதுதான் ஒர்க் டன் இன் சிஏ. ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் 1ங்கிறதுனால இப்போ டெல்டா டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டி வி வாண்ட் தட், ரைட்? ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா P1 into V1 is equal to R into T. ஏன்னா இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் ஏல இருந்து பி வரைக்கும் எனிவே டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் தான். ஸோ அப்ப டெம்பரேச்சர் அட் ஏ இஸ் P1 V1 by R. pressure at A, volume at A divided by R. அப்ப டெம்பரேச்சர் at C என்ன? நாம ஏன் இதை போடுறோம்? C to A ப்ராசஸ்க்கு ஒர்க் டன் கேட்டிருக்கு. ஸோ சில இருந்து ஏ போகும்போது ஒர்க் டன் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா தேவை, வேற வழி இல்லை. ஸோ வி வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த டெம்பரேச்சர் ஹியர். ஸோ இங்க டெம்பரேச்சர் வந்து இந்த ப்ராசஸ்ல டெம்பரேச்சர் Tன்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஏலையும் பிலையும் டெம்பரேச்சர் T. ஸோ அப்போ ஏல P1 V1 by R இஸ் டெம்பரேச்சர் at A. அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் at C இஸ் ஈக்குவல் டு pressure at C, volume at C divided by number of moles is 1 into R. What is pressure at C? P1 by 4. So P1 by 4. What is volume at C? 2V1 into 2V1 divided by R. அதுதான் temperature at C. So அப்ப இது வந்து P1 V1 by R 2 by 4. So by 2R. அப்ப P1 V1 by R தான் temperature at A. அதுதான் Tன்னு கொடுத்துருக்கு. அப்ப இது வந்து T by 2. ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிடும். அதுக்கப்புறம் work done in process C to A. So work done in process C to A is equal to minus NR delta T னா ஃபைனலா டெம்பரேச்சர் at A. இனிஷியலா சில இருந்து ஏக்கு போகுது. ஸோ ஃபைனலா டெம்பரேச்சர் at A minus temperature at C divided by gamma -1. So minus NR, temperature at A is T, temperature at C is T by 2. So T minus T by 2.
So minus nr T by 2 into gamma minus 1 as the work done. So total work done வந்து this plus this plus this. Number of moles வந்து 1 ன்னு கொடுத்திருக்கு. This can be written as 1. So total work done வந்து final answer RT ln 2 minus RT by 2 into gamma minus 1 is the final answer. நீங்க ஆப்ஷன் வச்சு சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். ஒரு இதுல வந்து அந்த மாதிரி இருந்துச்சு, பட் ஸ்டில் ஜெனரல் மெத்தட் ஆஃப் ஃபைண்டிங் இதுதான். ஓகே, ஸோ இன்னொரு கொஸ்டின் பார்ப்போம். So இந்த கொஸ்டின் வந்து 1 mole of rigid diatomic gas. So this performs a work of, இது உங்களுக்கு February செஷன்ல வந்த இன்னொரு கொஸ்டின் தான். Performs a work of W or sorry Q by 5. Q by 5 when heat Q is applied. So இதை பேஸ் பண்ணி if molar heat capacity of the gas, இந்த ப்ராசஸ்ல molar heat capacity ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். molar heat capacity வந்து ப்ராசஸ் பொறுத்து இருக்கும். இது வந்து என்ன ப்ராசஸ்னே அவங்க கொடுக்கல, பட் சம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப்ராசஸ் பத்தி. molar heat capacity of the gas is XR by 8, find X அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. ஸோ இதில் molar heat capacity ஓட டெஃபினிஷன் என்ன? molar heat capacity for any process is equal to what is the heat supplied in that process divided by n into delta T in that process. So இப்போ இந்த ப்ராசஸ் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்னா molar heat capacity CV, CV னா FR by 2. அந்த ப்ராசஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்னா molar heat capacity CP, CP னா CV plus R, அதில் நீங்க எழுதிடலாம். பட் இது என்ன ப்ராசஸ்னு கொடுத்துருக்கல, வேற ஏதோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கு. ரொம்ப சிம்பிளா ஹீட் சப்ளைட் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? வாட் இஸ் ஹீட் சப்ளைட்? ஹீட் சப்ளைட் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி பிளஸ் வொர்க் டன். இங்க சிம்பிளா ஹீட் சப்ளைட் Q ன்னு கொடுத்துருக்கு, வொர்க் டன் Q by 5 கொடுத்துருக்கு. ஸோ Q is equal to delta U. What is delta U? Delta U is N CV delta T. எல்லா ப்ராசஸ்க்கும் இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் இதான் ஃபார்முலா தான், பிளஸ் வொர்க் டன் இஸ் Q by 5. அப்ப இதுல நமக்கு என்ன கிடைக்குது? Q minus Q by 5 is 4Q by 5 is equal to NCV delta T. அப்ப நமக்கு தேவை Q by N delta T. ஸோ ரீஎன் பண்ணுங்க. இதுல இருந்து Q divided by N delta T is equal to 5 by 4 CV. கரெக்டா? இல்லாட்டி Q என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு 5 by 4 NCV delta T அதை இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அதுல இருந்து நமக்கு வாட் இஸ் த மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஃபார் த ப்ராசஸ் கண்டுபிடிச்சிரும். மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கேஸ் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்க்கு. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்க்கு இதுதான் மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த கேஸ். இதுதான் டெஃபினிஷன் ஆஃப் மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. இதுதான் C ஃபார் த ப்ராசஸ். C for the process is equal to 5 by 4 into CV na என்னது? FR by 2. What is degrees of freedom? Rigid diatomic. So rigid diatomic na degrees of freedom is 5. 3 translational and 2 rotation. ஆரம்பத்திலே values கொடுத்தேன்னா. So 5 by 4 into 5 into R by 2. அப்ப 25 R by 8. So X is equal to
25. So இதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான மெத்தட். ஸோ ஹீட் இன்ஜின் பத்தியும் டக்குன்னு நம்ம அதோட ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறேன், அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின்ஸும் டக்குன்னு பார்ப்போம். கார்னோட்ஸ் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ ஹீட் இன்ஜினுக்கு என்ன கான்செப்ட்? ஹீட் இன்ஜின் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்குள்ளேயே ஒரு கேஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த இன்ஜினுக்கு நமக்கு ஒரு ஹீட் சப்ளை பண்ணுவோம், Q1. So Q1 is heat supplied from source. இந்த பக்கம் ஒரு கான்டாக்ட் இருக்கும், சோர்ஸ் இருக்கும், டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சோர்ஸ் இஸ் T1 சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு சோர்ஸோட கான்டாக்ட் இருக்கும்போது ஒரு ஹீட் சப்ளை பண்றோம். அந்த ஹீட் சப்ளை பண்றதுனால இந்த இன்ஜின் will do some work. முடிஞ்ச அளவு அந்த எனர்ஜியில் எவ்வளோ ஹீட் முடிஞ்ச அளவு அந்த இன்புட் ஹீட்டை வந்து ஒர்க்கா மாற்றும். அப்படி இல்லாட்டி மீதி வந்து வேஸ்டட் ஹீட், மீதி ஹீட்டை வேஸ்ட் பண்ணிடும். இட் இஸ் ஜஸ்ட் ரிலீஸ் டு த சிங்க். ஸோ W is work done by the engine and Q2 is heat released to sink. So இங்க வந்து ஈக்குவேஷன் என்ன? Input heat is equal to energy conservation. Some amount is converted to work, remaining is released as wasted heat to the sink. இதுதான் உங்களோட ஈக்குவேஷன். அப்ப Q1 minus Q2 is equal to W. இது ஒரு ஈக்குவேஷன். அதுக்கப்புறம் efficiency of the process அப்படின்னு டிஃபைன் பண்றோம். What is efficiency of the engine? Any இன்ஜினுக்கு, எனி பர்டிகுலர் சிஸ்டம்க்கு எஃபிஷியன்சி என்ன? அவுட்புட் பை இன்புட். ஸோ இங்க அவுட்புட் என்னது? அவுட்புட் வந்து இது என்ன ஒர்க் பண்ணுதோ ஒர்க் டன் பை த இன்ஜின், அதுதான் அவுட்புட். இன்புட் என்னது? நம்ம எவ்வளோ ஹீட் சப்ளை பண்றோமோ அதுதான் இன்புட். ஸோ அவுட்புட் வந்து ஒர்க் டன் W, இன்புட் வந்து ஹீட் சப்ளைட் Q1. இந்த ரேஷியோ தான் எஃபிஷியன்சி. அதாவது W வந்து ஆல்ரெடி Q1 மைனஸ் Q2 பார்த்துருக்கோம். ஸோ Q1 மைனஸ் Q2 பை Q1 ஆர் 1 மைனஸ் Q2 by Q1 is efficiency. So in the Q2 by Q1 is also equal to T2 by T1. So Q2 by Q1 எப்பவுமே is equal to T2 by T1, where T2 is the heat is released to the sink. So T2 is the இந்த பக்கம் sink இருக்கும், temperature of the sink. இந்த பக்கம் source இருக்கும், temperature of the source. So T1 is temperature of the source, T2 is temperature of the sink. Q1 is heat absorbed from the source, Q2 is heat that is released to the sink. அதுதான் Q2. So இந்த ரேஷியோ இருக்கனால efficiency 1 minus Q2 by Q1 or efficiency is also equal to 1 minus T2 by T1. இதுதான் உங்களுக்கு ஹீட் இன்ஜினோட ஃபார்முலாஸ். Okay. Okay, so that's all in today's class. Thank you everyone. நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல இன்னொரு டாபிக்ல பார்ப்போம். ஸோ முடிஞ்ச அளவு நீங்க நோட்ஸை திருப்பி எடுத்துக்கிட்டு திருப்பி வேணாலும் வீடியோ பார்த்து ரெஃபர் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் நான் போட கிளாஸ்ல சொல்லியிருந்தேன். நீங்க ஃபிட்ஜி வெப்சைட்லயோ வித் கொஸ்டின்ஸ் வித் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு, அதில் போய் நீங்க வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம். எப்படி இதை அப்ரோச் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்றாங்கன்னு பாருங்க. லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின்ஸ் 2020 செப்டம்பர் ஷிஃப்டா இருக்கட்டும் சரி, இல்ல ஏப்ரல் ஜனவரி ஷிஃப்டா இருக்கட்டும் சரி, எல்லா பேப்பர்ஸும் முடிஞ்சாலும் நீங்க சால்வ் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, தேங்க்யூ எவ்ரிவன்.